بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوامی پاکستان زندہ باد۔ جناب، میں بول رہا ہوں منظور آزاد، اور یہ ہے عوامی سیاست۔ ہم عوامی سیاست کی باتیں کرتے ہیں جو کڑوی اور میٹھی ہوتی ہیں، چاہے کچھ لوگوں کو کتنی بھی کڑوی لگیں، ہم عوام کی سیاست کی باتیں کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو سیاسی مافیاز پاکستان میں بن گئے ہیں، ان کے خلاف بولتے رہیں گے اور عوام کو ان کی حقیقتیں بھی بتاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن یہاں پاکستان میں عوامی حکومت اور عوامی جمہوریت قائم ہوگی۔ تو جناب، آج ہم بات کرتے ہیں حافظ کے ڈنڈے کی۔ تو پاکستان میں تو یہ ماحول بن گیا ہے کہ کسی قانون پر اور کسی آئین پر کوئی عملداری نہیں ہوتی، اور ہر ایک جو طاقتور لوگ ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں یا جس کا جہاں جی کہتا ہے یا جس کی جہاں طاقت چلتی ہے، وہ وہاں لاقانونیت کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جو حافظ صاحب نے ڈنڈا اٹھایا ڈالر کے سمگلنگ کے نیچے، ڈالر کے اوپر ڈنڈا اٹھایا، اور یہ بارڈرز پر جو سمگلنگ ہوتی تھی ایران اور افغانستان کے بارڈر پر، اس پر سختی کی، تو آپ دیکھیں گے کتنا فرق ہو گیا ہے۔ ڈالر بھی نیچے آ گیا ہے، پیٹرول کی قیمت نیچے ہو گئی ہے، اور سمگلنگ پر کنٹرول کرنے سے، اور یہ جو غیر قانونی لوگ یہاں آ کر پاکستان میں اکٹھے ہو گئے تھے، آباد ہو گئے تھے، اور وہ جو ادھر غیر قانونی دھندے کرتے تھے، اور خاص طور پر سمگلنگ اور ڈالر کی سمگلنگ میں وہ ملوث تھے، تو جب ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک ایکشن سے ہی کتنا بڑا فرق پڑا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ملک میں لاقانونیت ہوگی تو ملک کا سارا نظام بگڑے گا، اور جب کوئی ڈنڈے والا آ کر قانون پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے گا تو ملک کا نظام جبھی سیدھا ہوگا۔ ورنہ یہ اب تک یہ جو سیاسی لوگ تھے، سیاسی حکومتیں تھیں، سیاسی پارٹیاں تھیں، ان لوگوں کی حکومتیں تھیں، تو ان لوگوں نے ان اقدامات کے خلاف کیوں اقدامات نہیں اٹھائے؟ سمگلنگ کو کیوں نہیں روکا؟ اور یہ جو ڈالر مافیاز ہیں ملک میں، ان پر کیوں نہیں کنٹرول کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈالر مافیاز جو ہیں یہ خود ان سیاسی پارٹیوں کے کارندے ہوتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کی یہ جو اقتداری سیاسی پارٹیاں ہیں نا، یہ بذات خود بڑی مافیاز ہیں۔ ان مافیاز نے ملک کو بہت لوٹا ہے، اور بہت ظالمانہ طریقے سے ملک کو لوٹا ہے، اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس طرح ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی جو مختلف مافیاز ہیں، گندم مافیاز ہیں، چینی مافیاز ہیں، ڈالر مافیاز ہیں، بزنس مافیاز ہیں، اور صنعت کاروں کی مافیاز ہیں، یہ سب پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ان سے ملی ہوئی ہیں، بلکہ یہ سب لوگ ان سیاسی پارٹیوں کے ممبر ہیں، اور یہ سیاسی پارٹیوں کے ٹکٹ پر یہ سب مافیاز اسمبلی میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو مافیاز ہیں، خود سیاسی پارٹیاں بڑی مافیا ہیں، یہ کس طرح ملک پر کنٹرول کریں گی اور کس طرح چاہیں گی کہ ملک میں کوئی اچھائی والا نظام آئے؟ تو حافظ صاحب نے جب یہ ڈنڈا اٹھایا ہے تو یہ جو معاشی مافیاز تھیں وہ تو کچھ کنٹرول میں آ گئی ہیں، مگر ہم حافظ صاحب سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چانس دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چلتا ہے۔ جب جہاں
फ़िरौन पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला उनके सामने मूसा को भी खड़ा कर देता है। तो अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, इन माफियाज के खिलाफ खड़े हो जाएं, डट जाएं। सबसे पहले तो इन सियासी माफियाज पर हाथ डालें। तो सीधी सादी बात है ये, उन लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई आप ये जो करोड़पति तो कोई बात ही नहीं है, करोड़पति तो अब जो है ये जो आम लोग सरमाएदार और आम व्यापारी और दुकानदार भी करोड़पति बन गए हैं, नाजायज़ मुनाफा आवाम से खा कर। मगर ये सियासी लोग तो अरबपति और खरबपति बन गए हैं। इनसे पूछा जा सकता है कि भाई आप ये अरबपति और खरबपति जो बने हैं तो ये आप किस तरह बने हैं। तो ये सब सियासी पार्टियों में ऐसे ही माफियाज बैठी हुई हैं। और मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि ये सियासी पार्टियाँ नहीं हैं, इधर की सियासी पार्टियाँ ये माफियाज हैं। और ये जब इन माफिया से इक़्तिदार छिन जाता है तो फिर ये चलाते हैं मुल्क में जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत नहीं है। इन लोगों ने जमहूरियत का मतलब ये समझ लिया है कि हम माफियाज की हुकूमत हो और हम जिस तरह चाहें मुल्क को लूटते रहें, ये जमहूरियत है। तो हाफिज़ साहब को अल्लाह ताला ने मौका दिया है। हाफिज़ साहब से गुजारिश है कि जिस तरह आपने डॉलर और स्मगलिंग के खिलाफ डंडा उठाया, इसी तरह आप इन सियासी माफियाज के खिलाफ भी डंडा उठाएं। लोग आपको अच्छा समझते हैं, आपके इक़दाम को अच्छा समझते हैं। जब इन लोगों के खिलाफ आप डंडा उठाएंगे तो लोग इनके कहने पर सड़कों पर नहीं निकलेंगे, ना इनकी सपोर्ट करेंगे। लोग इनके दिल से इन लोगों के खिलाफ मुतनफ़िर हो गए हैं और लोग इनको नहीं चाहते क्योंकि सब लोग समझ गए हैं कि ये लोग जो है कितने पाकिस्तान से सच्चे हैं, कितने अवाम से सच्चे हैं। तो हाफिज़ साहब डंडा उठाएं और इन सब लोगों को सीधा करें। मुझे तो अब ये शक पड़ने लगा है कि ये सब चोर पार्टियां जब देखेंगी कि हमें इक़्तिदार नहीं मिल रहा है और ये जो हाफिज़ साहब मुल्क को सीधा करने के लिए कुछ इक़दाम कर रहे हैं, तो ये सब चोर जो हैं वो आपस में मिल जाएंगे। तो ये जो जब जब चोर को इक़्तिदार नहीं मिलेगा, और इस मुल्क में ऐसा ही होता है, तो आपने देख लिया है कि सब चोर मिलकर पार्टियां बनाते हैं, इत्तेहाद बनाते हैं ताकि हमें इत्तेहाद मिले। और वो कभी वो लंदन में बैठकर मीसा की जमहूरियत करते हैं, कभी इधर आकर वो कोई इत्तेहाद बनाते हैं। और ये आपने देखा कि इमरान खान के खिलाफ भी कितने इत्तेहाद बने, और वो जो इत्तेहाद फिर वो जब हुकूमत जाती है तो फिर इत्तेहाद भी टूट जाते हैं। अब यही माफियाज एक दूसरे के खिलाफ हो गई हैं, पीपल पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ हो गई हैं। और सुना है कि अब ये पीटीआई वाले भी अंदरूनी तौर पर वो मौलाना से तो मिले हैं, सुना है कि नून लीग को भी वो ऑफ़र कर रहे हैं कि हम मिलकर जो है वो जमहूरत के लिए, ये इनकी जमहूरत ये होती है कि इनको इक़्तिदार मिले और ये लूटते रहें। और पीपल पार्टी से भी वो जो है सुना है कि राब्ते कर रहे हैं। तो ये सब हकीकत में हाफिज़ साहब के डंडे के खिलाफ ये सब चोर मिल रहे हैं। तो हाफिज़ साहब को अल्लाह ताला ने मौका दिया है, आप हाफिज़ साहब इनको छोड़े नहीं और इनके खिलाफ डंडा उठाएं और इनकी पूरी पूरी पकड़ करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासर हो। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद, अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी।